کامران ارشد کا کہنا ہے چیئرمین ایف بی آر کا ٹیکس چوری کا الزام مسترد کرتے ہیں، پروڈکشن مانیٹرنگ سسٹم پر مشاورت کر کے فیصلہ کیا جائے، کاروباری ماحول نہ ملا تو فیکٹریاں بند کرنے پر مجبور ہوں گے، رپورٹ کر رہے ہیں زاہد عابد۔ چیئرمین ایپٹما کامران ارشد کی لاہور آفس پر ساتھیوں کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ وہ بولے کہ چیئرمین ایف پی آر کی جانب سے ایپٹما بارے منفی ریمارکس کی مذمت کرتے ہیں۔ ٹیکسٹائل ملز میں کیمرہ سسٹم کی تنصیب کو کبھی مسترد نہیں کیا، لیکن ایف پی آر اپنے خرچ پر لگائے۔ پروڈکشن مانیٹرنگ سسٹم میں ہماری تجاویز پر مشاورت کر کے فیصلہ کیا جائے۔ ہم نے کیمرہ انالیٹکس کے سسٹم کو ریجیکٹ نہیں کیا، ہم نے ویلکم کیا، ٹھیک ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ لگے۔ ایف بی آر نے یہ کہا ہے کہ فی مل اس کا ایک ون ٹائم فی مل 30 لاکھ ہم ایف بی آر کو جمع کرائیں گے، اور تا حیات جب تک دنیا قائم ہے ہر سال 20 لاکھ روپے جمع کراتے رہیں گے سبسکرپشن فی کی مد میں۔ ہمیں کیمرہ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم اس کی کاسٹ برداشت نہیں کر سکتے، یہ آپ اپنے خرچے پہ کریں، موسٹ ویلکم۔ چیئرمین ایپٹما کامران ارشد نے کہا کہ چیئرمین ایف پی آر کا ٹیکس چوری کا الزام مسترد کرتے ہیں۔ یہ الزام بلا جواز ہے کہ 15 لاکھ گانٹ کپاس کا کوئی حساب نہیں اور ٹیکس چوری ہوتی ہے۔ مناسب کاروباری ماحول نہیں دیں گے تو فیکٹریاں بند کرنے پر ہی مجبور ہوں گے۔ 500 سے 700 ارب کا جو ہم پہ الزام لگایا گیا ہے یا ان کی اپنی مفروضہ ہے وہ غلط ہے، اینڈ جو 300 ارب کی ریکوری کرنی ہے، 15 لاکھ بیل کا اگر میٹر ہے تو یہ نمبر میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ باقی ساری ٹریڈ ڈاکیومنٹڈ ہے، ہر چیز کی جنر سے انوائس لی جاتی ہے اور اسے ڈکلیئر کیا جاتا ہے، ان پٹ آؤٹ پٹ میں، ریٹرنوں میں، ہر چیز صاف شفاف طریقے سے چلائی جاتی ہے۔ پریس کانفرنس میں ایپٹما نارتھ کے چیئرمین اسد شفیع، دیگر رہنما بھی ساتھ موجود تھے۔ کیمرامین فخر کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ لاہور چیمبر میں ایتھیکل لیڈرشپ ایوارڈ کی شاندار تقریب۔ سابق ایئر چیف سہیل امان کہتے ہیں کہ رافیل بہتر جہاز ہے، مگر ہماری تربیت اور جذبے نے اپنی مثال خود قائم کی، جبکہ لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل کا کہنا ہے کہ ہمیں مئی 2025 میں جو کامیابی ملی اسے دنیا نے دیکھا ہے۔ لاہور چیمبر اور لاہور اسکول آف مینجمنٹ کے اشتراک سے ایتھیکل لیڈرشپ ایوارڈ کی پروقار تقریب۔ پاک فضائیہ کے سابق سربراہ ایئر مارشل ریٹائرڈ سہیل امان نے تقریب میں کہا کہ کبھی حرام پیسے کو ہاتھ نہ لگائیں، نوجوانوں کو ورک ایتھک سکھانا بہت ضروری ہے۔ رافیل ایک بہتر جہاز اور اس کا میزائل سسٹم اچھا ہے، لیکن ہماری تربیت اور جذبے نے اپنی مثال خود قائم کی۔ My father said اس پیسے کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، بالٹی پکڑو اور پیسے کو باہر نکال دو اسی ڈرین سے، جس سے سو آئی سارٹ دیز پیپل آؤٹ، آئی نو ہو دے آر، وہ کہا یہاں پہ وہ ڈکا لگا دو تاکہ پیسے دوبارہ واپس نہ آئے۔ اسنیپ شاٹ ٹھک ان مائنڈ فار لائف، حرام پیسے کو ہاتھ نہیں لگانا۔ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان کا اصل اثاثہ نوجوان ہیں، ہمیں ان کے جذبے کو درست سمت دینے کی ضرورت ہے۔ جب تک اخلاقی اقدار کو نہیں اپنائیں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ کئی گنا بڑے ملک کو شکست دی، مئی 2025 میں جو کامیابی ملی اسے دنیا نے دیکھا۔ یقین کریں ہمارے جیسا ملک دنیا کے کسی خطے میں نہیں، تو ہمیں صرف کرنا یہ ہے ان کے اندر جذبے کو جو ہے نا ان کو صحیح ایک ڈائریکشن دینی ہے۔ یہ جو لاسٹ مئی 2025 سے آنورڈ آج تک جو کامیابیاں ملی ہیں، اپنے سے 10 گنا بڑی طاقت کو معاشی لحاظ سے بھی، عددی لحاظ سے تو الگ، اس کے S-400 کا اور اس کے رائفل کا، ہمارے FJF تھنڈر 17 کے شاہینوں نے جو حشر کیا ہے، رہتی دنیا تک ان کو یاد رکھا۔ تقریب میں ڈائریکٹر ٹریننگ پروفیسر ڈاکٹر علی سجاد، وائس چانسلر UET لاہور ڈاکٹر شاہد منیر، انجینئر جواز سلیم قریشی، ڈاکٹر نظام، ڈاکٹر مظفر عباس اور میجر جنرل ریٹائرڈ سلیم الدین میاں بھی شریک تھے۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ انسٹی ٹیوٹ آف سرجیکل آرتھوپیڈک اینڈ میڈیکل ریہیب اور چلڈرن اسپتال 4 کی منظوری۔ نواز شریف میڈیکل سٹی میں 1519 بیڈز پر مشتمل 7 بڑے اسپتال مرحلہ وار بنائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے پنجاب میں ترقی کا سفر ہر صورت جاری رہے گا۔
पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मुतालिक अमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर आला का 19 साल बाद पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के मुकम्मल फाल होने पर इजहार मुसरत चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, सेक्रेटरी फाइनेंस मुजाहिद शेरदिल और पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के CEO डॉक्टर ज़ीशान हनीफ को भी सराहा। पंजाब भर के लिए 110 मुजवजा तरक्याती मनसूबों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इम्कान का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में वज़ीर आला को बताया गया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 4 प्रोजेक्ट कामयाबी से फंक्शनल हो चुके हैं, 27 की फिजिबिलिटी तैयार है, दीगर प्रोजेक्ट्स पर वर्किंग तेजी से जारी है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्लान में 4 बड़े CM इनिशिएटिव, FMD प्रोडक्शन प्लांट, टाइम ट्रैवल पार्क लाहौर, श्रिम्प फार्मिंग और माइंस टू मेटल चिन्योट प्रोजेक्ट शामिल हैं। नवाज शरीफ मेडिकल सिटी में 1519 बेड्स पर मुश्तमिल 7 बड़े अस्पताल मरहलावार बनाए जाएंगे। वज़ीर आला ने इंस्टीट्यूट ऑफ सर्जिकल ऑर्थोपेडिक एंड मेडिकल रिहैब और चिल्ड्रन अस्पताल 4 की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में तरक्की का सफर हर सूरत जारी रहेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विजन के तहत डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक। पंजाब में साफ पानी की फराहमी बेहतर बनाने के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट्स को मखसूस शनाख्ती नंबर्स देने का फैसला किया गया है। जियो टैगिंग, फौरी शिकायत के अंदराज और ख़राब प्लांट्स की बहाली का निज़ाम भी मुतारिफ करवाया जा रहा है। लाहौर समेत पंजाब भर के फिल्ट्रेशन प्लांट्स को मुनफरद नंबर्स दिए जाएंगे। हर प्लांट पर हेल्पलाइन और मुतालिका अमले की मालूमात आवेजा की जाएंगी। तमाम प्लांट्स की जियो टैगिंग भी की जाएगी ताकि इनकी निगरानी मौसर बनाई जा सके। हुकाम के मुताबिक खराब या बंद फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली को तेज किया जाएगा, जबकि शहरियों की शिकायत के फौरी अजाले के लिए नया निज़ाम भी मुतारिफ कराया जा रहा है। पहले मरहले में गैर फाल और खराब फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली की जाएगी, जबकि दूसरे मरहले में प्लांट्स की इस्तेदाद बेहतर बनाने के लिए नई मेम्ब्रेन्स नस्ब करवाई जाएंगी। बहाल किए गए फिल्ट्रेशन प्लांट्स की कारकर्दगी जांचने के लिए थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन कराने का भी फैसला किया गया है। ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। अराज़ी के पचीदा और सुस्त निज़ाम के खात्मे का फैसला। पंजाब में 66 साल पुराना कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स ऑर्डिनेंस ख़त्म। ज़ेर इल्तिवा कंसोलिडेशन स्कीमें 180 रोज़ में मुकम्मल करना लाजमी करार दे दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। कब्जों, तकसीम अराज़ी और मिल्कियती तनाज़ात के हल में तेजी के इक़दाम, किसानों और मालिकान को रेवेन्यू खिदमात तक आसान रसाई का हुसूल। पंजाब में 66 साल पुराना कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स ऑर्डिनेंस खत्म करके नया रिपेल एक्ट नाफिज कर दिया गया। हुकूमत ने अराज़ी के पेचीदा और सुस्त निज़ाम के खात्मे का फैसला करते हुए हाथी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए कानून के तहत ज़ेर इल्तवा कंसोलिडेशन स्कीम में 180 रोज में मुकम्मल करना लाजमी करार। मुकर्रर मुद्दत के बाद नामुकम्मल केसेस को पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत निपटाया जाएगा। कानून में अराज़ी रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन और रेवेन्यू मामलात में बेहतरी के लिए वसी इख्तियारात भी शामिल किए गए हैं। नई इस्लाहात के तहत कंसोलिडेशन का पुराना निज़ाम खत्म हो जाएगा, जबकि रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन से शफाफियत में इजाफा मुतवक्किल है। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। मानसून से कबल लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर महफूज बनाने के लिए बड़े फैसले। नई खुदाई पर पाबंदी, जारी मनसूबों की जल्द तकमील और बारिशी पानी ज़ख़ीरा करने के इकदाम तेज़ कर दिए गए हैं। इंतज़ामी तैयारी का मकसद शहरियों को मुश्किलात से बचाना है। हुकूमत पंजाब ने लाहौर समेत सूबे भर में तरक्याती मनसूबों और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक अहम इकदाम का फैसला कर लिया है। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन बैंगल की जानिब से पंजाब के तमाम वासास को इस हवाले से अहकाम जारी किए गए हैं। मानसून से कम लाहौर समेत पंजाब में किसी भी नई खुदाई की इजाजत नहीं दी जाएगी। पहले से जारी तरक्याती मनसूबों की वो हिस्से जहाँ खुदाई का अमल जारी है उन्हें तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। बारिशी पानी जाया होने से बचाने के लिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स को जल्द फॉल करने की भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। हुकाम के मुताबिक मानसून से कब तरक्याती सरगर्मियों की बरवक्त तकमील का मकसद शहरी जिंदगी को मुतासिर होने से बचाना और बारिशी सूरत हाल के दौरान मुमकिन मसाइल को कम से कम रखना है। शहर के दिल लिबर्टी को अब मिलेगी नई शनाख्त। पंजाब हुकूमत ने लिबर्टी गोल चक्कर को कौमी तकरीबात और बड़े सरकारी इवेंट्स का मरकज़ बनाने का प्लान तैयार कर लिया है। मारूफ तिजारती मरकज़ को अब न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर डेवलप करने की तैयारियां जारी हैं। लिबर्टी चौक को नई तर्ज पर डेवलप करने की मनसूबाबंदी बड़े कौमी और सरकारी इवेंट्स के तौर पर इस्तेमाल करने की तजवीज़ सामने आ गई। हुकूमत पंजाब के प्लान के मुताबिक 23 मार्च, 14 अगस्त, 6 सितंबर और 9:30 समेत दीगर अहम कौमी तकरीबात लिबर्टी गोल चक्कर पर मुनक्किद करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। इस मकसद के लिए पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी को खुसूसी टास्क भी सौंप दिया गया है। दूसरी जानिब लिबर्टी मार्केट और इख्तराफ को जदीद डिजिटल मॉडल पर इस्तेमाल करने का भी फैसला
पुख्ता किया गया है। पूरे इलाके को न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर की तर्ज पर डिजाइन किया जाएगा। लिबर्टी मार्केट के तरफ मौजूद कसीरुल मंजर इमारतों पर बड़ी SMD स्क्रीन नस्ब की जाएंगी, जिन पर कमर्शियल और सरकारी नौयत की इश्तिहारी मुहिम चलाई जाएगी। लिबर्टी गोल चक्कर के बड़े प्लाजे पर बड़ी डिजिटल स्क्रीन नस्ब करने की तैयारी मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक मंसूबे के लिए मुकम्मल 3D डिजाइन की तैयारी शुरू कर दी गई है, जबकि इस हवाले से 2 मुख्तलिफ बिजनेस प्लान भी तैयार किए जा चुके हैं। DGPHA मंसूर अहमद राजा का कहना है, SMD स्क्रीन की तनसीब के लिए सरकारी खजाने पर बोझ नहीं डाला जाएगा और निजी शोबे की खिदमत हासिल की जाएंगी। पंजाब असम्बली की तरक्याती बजट में बड़ा कट लग गया है। 7 अरब 41 करोड़ रुपए की तजवीज़ के मुकाबले में सिर्फ 1 अरब 6 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। जदीद कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम और नए कमेटी रूम्स की तामीर के मंसूबे भी मौखर कर दिए गए हैं। माली साल 2026-27 के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में पंजाब असम्बली के लिए तजवीज़ करदा बजट में 6035 करोड़ रुपए से जायद की कमी कर दी गई। असम्बली इंतजामिया ने 7 अरब 41 करोड़ रुपए के तरक्याती फंड्स मांगे थे। हुकूमत ने सिर्फ 1 अरब 6 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। बजट दस्तावेजात के मुताबिक 4 जारी और 1 नए मंसूबे को तरक्याती प्रोग्राम में शामिल किया गया है। बजट में 2 अहम नए मंसूबे जदीद कॉन्फ्रेंस सिस्टम और कमेटी रूम्स के लिए नई इमारत शामिल नहीं। जारी मंसूबों के लिए फंड्स मुख्तस किए गए हैं, जिनमें MPA हॉस्टल फेज 2, असेंबली मस्जिद की तोसी, इंतजामी सहूलियात की बेहतरी, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हाउसेस की तज़ीन और आराइश शामिल है। इसी तरह पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज एंड रिसर्च का कयाम भी शामिल। बजट दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब असेंबली के जारी मंसूबों पर आइंदा 2 बरसों में मजीद 4 अरब 49 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। पंजाब असम्बली में माली साल 2026 और 27 के बजट पर अहम बहस के दौरान हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने आ गए। अपोजिशन ने बजट को तशहीरी जबकि हुकूमत ने तरक्की और अवामी फलाह का ज़ामन करार दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा खुर्शीद। पंजाब असम्बली इजलास में बजट पर आम बहस। अपोजिशन ने बजट को गैर मतवाजन जबकि हुकूमत ने इसे रिकॉर्ड तरक्याती और फलाही बजट करार दिया। ऐवान में नारेबाजी, एहतजाज और सख्त जुमलों के तबादले ने इजलास को गरमा दिया। वजीर खजाना के वॉकआउट से ऐवान का माहौल कशीदा हो गया। अली हैदर गिलानी हुकूमती अरकान को ऐवान में वापस लाए। अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी ने बजट को अवामी मसाइल से लाताल्लुक करार देते हुए सख्त तनकीद की। उन्होंने तरक्याती मंसूबों, स्कूलों की आउटसोर्सिंग, किसानों के मसाइल और गंदम पॉलिसी पर सवालात उठाए। ADP की एग्जीक्यूशन अगर 2025-26 में मंजूर शुदा स्कीमें मुकम्मल नहीं हुई तो 2026-27 में मजीद नई स्कीमें डालने का क्या मकसद है? किसान के खेत में पानी नहीं पहुंचा, किसान मर गया, किसान के लिए ना ट्यूबवेल का बिल भरने के पैसे, किसान के लिए ना पेट्रोल और जनाब 30 अरब रुपए। हुकूमती रुकन सुहेब भर्त ने कहा कि पंजाब में बड़े पैमाने पर तरक्याती मंसूबे जारी हैं, जबकि चीफ व्हिप राना अरशद ने बजट को अवामी खिदमत और तरक्की का अक्कास करार दिया। CNW ने 30,000 किलोमीटर सड़कें जिससे कुरैशी साहब रोज गुजर के जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, जब भी मुल्तान से बिहाड़ी जाते हैं यहाँ नहीं बोलेंगे, लेकिन उस ड्यूलाइजेशन को जो 100 साल में नहीं बनी और इनको भी पता है कि वो 99.9% तैयार है। अल्लाह ताला की मेहरबानी से दिल में दुआएं देते होंगे, यार बड़ा काम किया है इन्होंने। ये एक जो बजट है 2026-27 का, प्लीज वाइंड अप कर दें। ये अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली बजट है, इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगा। ये है विजन मेरे लीडर नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का और मरियम नवाज शरीफ का। एजेंडा मुकम्मल होने पर पैनल ऑफ चेयरपर्सन मलिक अहमद सईद खान ने इजलास हफ्ता सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। वरासती सर्टिफिकेट से मुतल्लिक कानूनी इबहम दूर। लाहौर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया है कि वरासती जायदाद की मालियत अपील के फॉर्म के तयन में मुअस्सर नहीं होनी। जानशीनी सर्टिफिकेट से मुतालिक अपील बहाल, केस मेरिट पर सुनने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने विरासती सर्टिफिकेट से मुतालिक अहम मुकदमे का 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि जानशीनी या सक्सेशन सर्टिफिकेट के मुकदमात पर आम दीवानी मुकदमात की माली हद लागू नहीं होती। सक्सेशन एक्ट एक खसूसी कानून है जो आम कवानीन पर फौकियत रखता है। अदालत ने करार दिया कि डिस्ट्रिक्ट जज की जानिब से सिर्फ माली दायरा अख्तियार की बुनियाद पर अपील वापस करना कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं था। हाई
ہائی کورٹ نے اپیلیٹ کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے نظر ثانی درخواست منظور کر لی اور جانشینی سرٹیفکیٹ سے متعلق اپیل کو دوبارہ بحال کرنے کا حکم دے دیا۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ اپیل کو اصل نمبر پر بحال کر کے میرٹ پر سنا جائے۔ عدالت کے مطابق وراثتی مقدمات میں اپیل کے فورم سے متعلق قانونی ابہام کا خاتمہ ضروری ہے تاکہ آئندہ ایسے مقدمات میں درست قانونی رہنمائی فراہم کی جا سکے۔ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ ناکافی شواہد پر مبنی مقدمات ٹرائل کے بجائے ابتدائی مرحلے میں نپٹایا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا ڈسچارج یا بری کرنے کا اختیار عدالت کو حاصل ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ناکافی شواہد پر مبنی مقدمات کو ٹرائل کے لیے بھیجنے کے بجائے ابتدائی مرحلے پر ہی نمٹانے کے حصول کو تسلیم کرتے ہوئے اہم عدالتی نصیر قائم کر دی۔ جسٹس محمد امجد رفیق نے ملزم محمد ارشد کی درخواست پر 9 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ ملزم کے خلاف خانیوال پولیس نے لڑائی جھگڑے کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا تھا۔ 8 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے کو عدالتی نصیر قرار دیا گیا ہے۔ جسٹس امجد رفیق نے فیصلے میں لکھا کہ پروسیکیوشن کا کردار محض رسمی کارروائی نہیں بلکہ ایک مؤثر فلٹرنگ سسٹم ہونا چاہیے تاکہ کمزور اور بے بنیاد مقدمات ابتدائی مرحلے پر ہی روک دیے جائیں۔ عدالت نے قرار دیا کہ درخواست گزار کو قانون کے مطابق نئی درخواست دائر کرنے کا حق حاصل ہے۔ رہائشی علاقے میں پلاسٹک فیکٹری کے خلاف پیرا فورس کی کارروائی سے متعلق درخواست لاہور ہائی کورٹ نے پیرا فورس کی جانب سے کارروائی درست قرار دے دی۔ عدالت نے قرار دیا کہ 22 جون کو پیرا فورس کی موجودگی میں پلاسٹک فیکٹری ختم کی جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جاوید اقبال وینس نے نجی پلاسٹک فیکٹری کی درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت چیف پروسیکیوٹر پنجاب پیرا فورس بیرسٹر مدثر اسحاق پیش ہوئے۔ بیرسٹر مدثر اسحاق نے عدالت کو بتایا کہ پیرا قوانین کے مطابق عوامی شکایات پر پیرا فورس کو کارروائی کا اختیار ہے۔ پیرا فورس کو فیکٹری کے خلاف ہمسایہ نے شکایت کی۔ پیرا فورس نے تمام قواعد پورے کر کے فیکٹری کے خلاف کارروائی کی۔ دوران سماعت پلاسٹک فیکٹری کے مالک کے وکیل نے بتایا کہ فیکٹری بند یا ریموو کروانا پیرا فورس کا دائرہ اختیار نہیں ہے۔ پلاسٹک فیکٹری کے خلاف کارروائی محکمہ ماحولیات کا دائرہ اختیار ہے۔ پیرا فورس نے پلاسٹک فیکٹری ختم کرانے کے لیے غیر قانونی کارروائی کی۔ عدالت پیرا فورس کو فیکٹری کے خلاف کارروائی سے روکنے کا حکم دے۔ چیف پروسیکیوٹر پنجاب پیرا فورس بیرسٹر مدثر اسحاق نے کہا کہ پلاسٹک فیکٹری غیر قانونی طور پر کام کر رہی تھی، NOC بھی موجود نہیں۔ عرصے سے ایک یہ پلاسٹک فیکٹری انلیگلی غیر قانونی طور پر کام کر رہی تھی، جس کے پاس کسی بھی ادارے کا کوئی NOC وہاں پر ریزیڈینشیل ایریا میں کمرشل ایکٹیویٹی ریدر دین انڈسٹریل ایکٹیویٹی کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر پیرا فورس کی کارروائی درست قرار دے دی اور کہا کہ 22 جون کو پیرا فورس کی موجودگی میں پلاسٹک فیکٹری ختم کی جائے۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ لاہور ہائی کورٹ کا پبلک ٹوائلٹس کی ابتر صورتحال پر اظہار برہمی۔ عدالت کا حکام کو خراب اور غیر فعال ٹوائلٹس کو فوری بحال کرنے کا حکم، جبکہ پانی نکاسی آب اور پبلک ٹوائلٹ سے متعلق جامع رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس راہیل کامران شیخ نے وکیل اظہر صدیق کی درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالتی فیصلے میں قرار دیا گیا ہے کہ صاف ستھرے پبلک ٹوائلٹس کی فراہمی ہر شہری کا بنیادی آئینی حق ہے۔ عدالت نے سیکریٹری لوکل گورنمنٹ کو ہدایت کی کہ خراب اور غیر فعال ٹوائلٹس کو فوری طور پر فعال کیا جائے۔ شہروں اور دیہات میں پبلک ٹوائلٹس کی تفصیلات، نکاسی آب اور صفائی سے متعلق جامع رپورٹ پیش کی جائے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پنجاب بھر میں موجود 1420 پبلک ٹوائلٹس ناکافی ہیں۔ صوبے میں 127 غیر فعال ٹوائلٹس صورتحال کو مزید سنگین بنا رہے ہیں۔ معذور افراد کے لیے صرف 10 اور ٹرانسجینڈرز کے لیے محض 5 ٹوائلٹس ہونا بھی انتہائی ناکافی ہے۔ 928 ملین روپے سے اضافی 702 پبلک ٹوائلٹس کی تعمیر پر رپورٹ بھی غیر تسلی بخش ہے۔ عدالت نے سیکریٹری لوکل گورنمنٹ کو ہدایت کی ہے کہ 16 ستمبر سے ایک ہفتہ قبل تفصیلی رپورٹ عدالت میں جمع کروائی جائے۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔